गुड मॉर्निंग। पटेल केळवणी मंडळ अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 8 में आज आपने सामाजिक विज्ञान विषय में छेल्ले चेप्टर नंबर 8 जोयु। हवे ए चेप्टर नंबर 8 जोया पछी चेप्टर नंबर 9 ईस्वीसन 1857 स्वातंत्र्य संग्राम। आपणे पहला चेप्टर थी सीखता एवा भारत में आवेली यूरोपियन प्रजानुं आगमन, वेपारी शासकों केवी रीते बन्या, अंग्रेज शासन की भारत पर केवी असरों थई, आ बधा चेप्टरों अभ्यास कर्या पछी एमानुं ज एक छेल्लुं चेप्टर आपणे आपेलुं छे ईस्वीसन 1857 स्वातंत्र्य संग्राम। हवे भारत देश ने अंग्रेजोना शासनमांथी स्वतंत्रता अपाववा माटे भारतनी प्रजाए अंग्रेज सरकार छे ते अंग्रेज सरकार सामे करेलो आपेलो स्वातंत्र्य संग्राम हतो। भारतने अंग्रेजोना शासनमांथी स्वतंत्रता अपाववानी हती। अत्यार सुधी अंग्रेजोए भारत में आवी वेपार कर्यो, भारत उपर पोतानुं शासन चलाव्युं અને આ બધી નીતિ રીતિના પરિણામે ભારત દેશને અંગ્રેજોના શાસનમાંથી સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે જે ભારતમાં અંગ્રેજ સરકારની સામે લડાઈ થઈ, જે યુદ્ધ થયું, એ યુદ્ધને એ લડાઈને નામ આપવામાં આવ્યું 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ। હવે એ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં भारत में यूरोपियन प्रजानुं आगमन और खास करीने भारत में आवी अने अंग्रेज सरकारे अपनावेली जे नीति रीति है ए नीति रीतिना परिणामे भारत में 1857 स्वातंत्र्य संग्रामनो उद्भव थयो। अंग्रेजों भारत में आव्या अने अंग्रेजोए भारत में आवी अने भारत देश उपर तेमणे पोतानुं शासन स्थाप्युं, पोतानो वेपार शरू कर्यो। हवे ए अंग्रेजोए भारत में आवी अने पोताना शासन अने वेपारनी साथे साथे भारत देशनी प्रजा उपर जे त्रास अने अत्याचार गुजारवाना प्रयासों अंग्रेज सरकार द्वारा शरू करवामां आव्या, जेने कारणे भारत देश में वसवाट करती प्रजा है ते प्रजाए अंग्रेज सरकारनी सामे ना छूटके आ स्वातंत्र्य संग्राम शरू करवा माटेना प्रयासों शरू थया अने भारतमांथी अंग्रेजोने दूर करवा माटे 1857 जे स्वातंत्र्य संग्रामनो उद्भव थवा लाग्यो। 1857 स्वातंत्र्य संग्रामनी एक महत्वनी घटना हती अने ए घटनाए भारत में राष्ट्रवादना उदय में एक महत्वना परिबळ तरीकेनी एक घटना बनी हती। हवे देश में 1857 स्वातंत्र्य संग्राम तो शुरू थयो, पण 1857 स्वातंत्र्य संग्राम उद्भववा पाछळनुं महत्वनुं एक कारण हतुं अने एने कारणे ज भारत देश छे ते भारत देश में राष्ट्रवाद एटले के पोताना देश प्रत्येनी जे जागृति छे ते जागृतिनो धीमे धीमे उद्भव थवा लाग्यो हतो। तो 1857 में एवी कई घटना बनी थी कि जेने कारणे भारत देश छे ते भारत देश ने अंग्रेजोना शासनमांथी स्वतंत्रता अपाववा माटेना आ स्वातंत्र्य संग्रामनो शरूआत थई थी। तो अंग्रेज सरकार अने भारत देश प्रत्ये जे अंग्रेजोए भारत प्रत्येनो असंतोष हतो ए असंतोष ने दूर करवा माटे 1857 में स्वातंत्र्य संग्रामनी शरूआत थई थी। भारतनी प्रजा उपर अंग्रेज सरकार द्वारा करवामां आवता जे अत्याचार अने त्रासनी जे परिस्थिति हती एने कारणे भारत में 1857 स्वातंत्र्य संग्रामनी शरूआत थई थी। तो आपणे पहेला जोईए कि 1857 जे स्वातंत्र्य संग्राम छे ए स्वातंत्र्य संग्राम उद्भववा पाछळ क्या क्या कारणों जवाबदार हता। तो भारत में सत्ता मेळववा माटे अंग्रेजोए अपनावेली दमनकारी कूटनीति ने कारणे भारत में बहोळा प्रमाण में उभो थयेलो असंतोष ए 1857 स्वातंत्र्य संग्राम उद्भववा माटेनुं एक महत्वनुं कारण हतुं। अंग्रेज सरकार अने अंग्रेज सरकार ने भारत में आवी अने भारत देश उपर पोतानी सत्ता स्थापवा माटे जे दमनकारी एटले के अत्याचार अने त्रास गुजारवा माटेनी जे कूटनीति एटले के अंग्रेज सरकारे अपनावेली जे खोटी नीति हती ए खोटी नीतिने कारणे भारत देशनी प्रजा में बहोळा प्रमाण में एटले के खूब ज मोटा प्रमाण में अंग्रेज सरकार सामे असंतोष उभो थवा लाग्यो हतो अने ए असंतोष ए ज 1857 स्वातंत्र्य संग्रामनुं मुख्य कारण हतुं। भारतनी प्रजाने आवो कोई स्वातंत्र्य संग्राम अंग्रेज सरकार सामे करवो नहोतो, पण अंग्रेज सरकारे सत्ता मेळववा माटे जे त्रास गुजार्यो, अंग्रेज सरकारे सत्ता मेळववा माटे भारतनी प्रजा उपर जे खोटी नीतिओ अपनावी एने कारणे भारतनी प्रजा अंग्रेज सरकार सामे रोषे भराई, गुस्से भराई।
એને કારણે ભારતમાં આ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની શરૂઆત થઈ. આ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું મુખ્ય કારણ હતું. આ અસંતોષ કેમ ઊભો થયો, એ અસંતોષ ઊભા થવા પાછળ કયા કયા કારણો જવાબદાર હતા, એનો આપણે વિગતે અભ્યાસ કરીએ. કે ભારતની પ્રજામાં અંગ્રેજ સરકાર પ્રત્યે અસંતોષ ઊભો થયો અને એ અસંતોષ એ જ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું મુખ્ય કારણ હતું. તો એ અસંતોષ ઉદ્ભવવા પાછળ કયા કયા કારણો જવાબદાર છે એનો આપણે વિગતે અભ્યાસ કરીએ. તો એમાંનું પહેલું કારણ છે સામાજિક અને ધાર્મિક કારણ. કે ભારતના સમાજમાં અને ભારતના ધર્મમાં અંગ્રેજ સરકારે જે દખલગીરી કરી હતી એને કારણે ભારતની પ્રજા છે તે પ્રજામાં અંગ્રેજ સરકાર સામે અસંતોષ ઊભો થવા લાગ્યો હતો. કંપની સરકાર એટલે કે અંગ્રેજોની સરકાર. હવે અંગ્રેજોની સરકારે ભારતનો જે સમાજ અને ધર્મમાં જે પરિવર્તન લાવવા માટેના જે પ્રયાસો કર્યા હતા એને કારણે લોકોમાં ભય ઊભો થવા લાગ્યો હતો. સમાજ અને ધર્મને સુધારવા માટે કંપની સરકાર એટલે કે અંગ્રેજોની જે સરકાર છે તે અંગ્રેજોની સરકારે ભારતનો ધર્મ અને ભારતના સમાજમાં જે પરિવર્તન લાવવા માટે એને સુધારવા માટેના જે પ્રયાસો કર્યા હતા એને કારણે લોકોમાં ભય ઊભો થવા લાગ્યો. કારણ કે ભારતની પ્રજા એવું જ વિચારતી હતી કે અંગ્રેજોની સરકાર છે તે અંગ્રેજોની સરકાર ભારતના ધર્મમાં અને સમાજમાં ભારત માટે કોઈ સારું કાર્ય ન કરે તો પછી એને ધર્મ અને સમાજને શા માટે સુધારવો છે. એને કારણે ભારતની પ્રજામાં અંગ્રેજ સરકાર સામે રોષે ભરાઈ એટલે કે ગુસ્સે ભરાવા લાગી. કંપની સરકાર એટલે કે અંગ્રેજોની સરકાર જાણતી હતી કે ભારતમાં વસવાટ કરતા મોટાભાગના લોકો હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મ પાળે છે. તો અંગ્રેજોને ખબર હતી છતાં પણ ભારતના હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મ પાળતા લોકોને પરાણે અંગ્રેજ સરકાર ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરાવી અને ભારતનો ધર્મ અને સંસ્કૃતિનો નાશ કરવા માગે છે એવું ભારતની પ્રજાને લાગવા માંડ્યું. ખબર જ હતી કે ભારતમાં વસવાટ કરતા મોટાભાગના લોકો હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મ પાળે છે. તો એ હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મ પાળતી પ્રજાને પોતાનો ધર્મ છોડાવીને અંગ્રેજ સરકાર ખ્રિસ્તી ધર્મ અંગીકાર કરાવવા માગતી હતી. અંગીકાર કરાવવા માગવું એટલે કે સ્વીકારવા માગતી હતી. તો એનો હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મ છોડી અને અંગ્રેજ સરકાર એ ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારવા માગતી હતી કે જેથી કરીને ભારતમાં વસવાટ કરતા હિન્દુ અને મુસ્લિમ ધર્મના લોકો છે તે લોકોનો ધર્મ છે તે ધર્મનો નાશ થાય અને એની જે સંસ્કૃતિ છે તે સંસ્કૃતિનો નાશ થાય એવું અંગ્રેજ સરકાર ઈચ્છતી હતી. અને એ સમયે ભારત દેશના મોટા ભાગના લોકો રૂઢિચુસ્ત હતા. રૂઢિચુસ્ત એટલે કે જૂના વિચારોને માનનારા લોકો હતા, જૂની પરંપરાને માનનારા લોકો હતા. તેથી એ લોકો આવા નવા પરિવર્તનોને કારણે ભારતની પ્રજામાં અસંતોષ ઊભો થવા લાગ્યો. અંગ્રેજો નવા પરિવર્તનો કરવા લાગ્યા તો એ લોકો તો રૂઢિચુસ્ત હતા, એ લોકો તો જૂના વિચારોમાં માનતા હતા. તો એને અંગ્રેજ સરકારે કરેલા આવા નવા પરિવર્તનોને કારણે એ પ્રજા છે તે પ્રજામાં અંગ્રેજ સરકાર સામે અસંતોષ ઊભો થવા લાગ્યો અને ભારતના લોકો પોતાનો સમાજ અને પોતાના ધર્મને ટકાવી રાખવા માટે દેશમાં શરૂ થયેલા આ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાવા લાગ્યા. ભારતની પ્રજામાં અંગ્રેજ સરકાર પ્રત્યે અસંતોષ ફેલાવાનું પહેલું કારણ આપણે જોયું સામાજિક અને ધાર્મિક કારણ. ત્યાર પછીનું બીજું કારણ છે આર્થિક કારણ. હવે ભારતમાં આવી અને અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકારે શું કર્યું હતું તો કે ભારતમાંથી કાચો માલ લઈ અને પોતાના દેશમાં લઈ જતા અને પોતાના દેશમાં તૈયાર થયેલો માલ ભારતમાં વેચતા. આગળના ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ ગયા કે ભારતમાંથી તૈયાર થયેલ માલ ઉપર અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા 80% જેટલી જકાત લેવામાં આવતી. અંગ્રેજ સરકારની આ નીતિને કારણે ભારતમાં ઉત્પન્ન થતો માલ ભારતમાં જ મોંઘો પડવા લાગ્યો. ભારતના ઉદ્યોગ ધંધાઓ નામશેષ થવા લાગ્યા અને ઇંગ્લેન્ડમાં અંગ્રેજોએ શરૂ કરેલા ઉદ્યોગ ધંધાઓ ધમધમવા લાગ્યા. અંગ્રેજ સરકારે અપનાવેલી આવી આર્થિક નીતિને કારણે ભારત દેશ પાયમાલ બનવા લાગ્યો હતો. એ સમયે અંગ્રેજોની આર્થિક નીતિ ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની હતી. અંગ્રેજ સરકારે ભારતમાં આવી અને એક આર્થિક નીતિ અપનાવી હતી. કઈ આર્થિક નીતિ અપનાવી તો કે ભારતનું શોષણ કરવું, ભારતને દિવસે ને દિવસે પાયમાલ બનાવવો અને પોતાના દેશ એવા ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવો. આ અંગ્રેજોની એક આર્થિક નીતિ હતી.
કે ભારત છે એ ભારત દિવસે ને દિવસે કઈ રીતે આર્થિક એટલે કે પૈસા ટકાની રીતે કઈ રીતે ગરીબ દેશ બને, અને પોતાનો દેશ ઇંગ્લેન્ડ છે એ ઇંગ્લેન્ડને કઈ રીતે સમૃદ્ધ બનાવવો. પરિણામે ભારતીય સમાજના મોટાભાગના વર્ગો આર્થિક રીતે પાયમાલ બનવા લાગ્યા અને જમીનદારો અને ખેડૂતો જમીન વિહોણા બનતા તેઓ પણ આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાવા લાગ્યા. અંગ્રેજોએ અપનાવેલી આવી આર્થિક નીતિને કારણે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશના જે મોટાભાગના લોકો હતા એ મોટાભાગના લોકો આર્થિક એટલે કે પૈસા ટકાની રીતે ગરીબ બનવા લાગ્યા. અને ભારતમાં એ સમયે ઘણા બધા જમીનદાર લોકો હતા કે એ લોકોની જમીનો છે તે જમીનો પણ એ લોકોએ પોતાના કબજામાં મેળવી લીધી હતી. એને કારણે ઘણા બધા ખેડૂતો જમીન વિહોણા બન્યા, જમીન વગરના બન્યા. એ લોકોની જે આર્થિક પરિસ્થિતિ હતી એ પરિસ્થિતિ પણ ધીમે ધીમે પાયમાલ થવા લાગી. એને કારણે એ ખેડૂતો છે તે ખેડૂતો પણ પોતાની આર્થિક સ્થિતિને સુધારવા માટે દેશમાં શરૂ થયેલા આ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાયા. હવે ભારતમાં અસંતોષ ઊભા થવા પાછળનું ત્રીજું કારણ હતું રાજકીય કારણ. હવે 1764માં બક્સરનું યુદ્ધ થયું અને એ બક્સરના યુદ્ધમાં અંગ્રેજોનો વિજય થયો. એટલે અંગ્રેજોએ પોતાની સત્તા સ્થાપવા માટે ભારતમાં એક કંપનીની સ્થાપના કરી હતી. કઈ કંપની હતી? બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. હવે 1764માં ભારત અને અંગ્રેજ સરકાર વચ્ચે જે બીજું યુદ્ધ થયું, પહેલું યુદ્ધ હતું પ્લાસીનું અને ત્યાર પછીનું બીજું યુદ્ધ હતું બક્સરનું યુદ્ધ. હવે બક્સરના યુદ્ધમાં અંગ્રેજોનો વિજય થતા અંગ્રેજોએ ભારતમાં વેપાર કરવા માટે સ્થાપેલી જે કંપની હતી બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની, કે જેણે ભારતમાં આવી અને વિસ્તારવાદ એટલે કે પોતાનો વેપાર છે તે વેપારને વધારવા માટેના પ્રયાસો તેમણે શરૂ કર્યા હતા. કંપનીના અધિકારીઓ અન્યાયી વિગ્રહોને કૂટનીતિ કરી અયોગ્ય જોડાણવાદથી ભારતના ઘણા ખરા પ્રદેશો ઉપર તેમણે પોતાની સત્તાઓ સ્થાપી દીધી. જે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સ્થાપી હતી એ કંપનીમાં કામ કરતા જે અધિકારીઓ હતા એ અધિકારીઓએ ભારત દેશની સાથે ખોટા વિગ્રહો કર્યા, એટલે કે ખોટા યુદ્ધો કર્યા, કૂટનીતિઓ અપનાવી, ખોટી નીતિઓ અપનાવી અને આ બધી પ્રયાસો કરી અને અંગ્રેજ સરકારે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશને પોતાની જે બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હતી એ કંપનીની સાથે તેમણે જોડી દીધા. આમ કરી અને ભારત દેશ છે તે ભારત દેશને રાજકીય રીતે નબળો પાડવાના પ્રયાસ અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બિહારના રાજા કુંવરસિંહ કે જેમણે આગળ જતા 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં પોતાનું નેતૃત્વ સંભાળ્યું હતું. કારણ કે એક પછી એક પ્રદેશો અંગ્રેજ સરકારે ખોટી રીતે પોતાના શાસન નીચે જોડી દીધા હતા. બિહાર છે તો બિહારના રાજા કુંવરસિંહ હતા કે જેની પાસેથી પોતાનું રાજ્ય છે તે રાજ્ય લઈ અને અંગ્રેજ સરકારે પોતાની સાથે જોડી દીધું હતું. ઝાંસી રાજ્ય અને ઝાંસી રાજ્યની રાણી એવી લક્ષ્મીબાઈ કે જેનું જે ઝાંસી રાજ્ય છે તે ઝાંસી રાજ્યને પણ ખોટી રીતે અંગ્રેજ સરકારે પોતાના કબજામાં મેળવી અને પોતાના શાસન નીચે જોડી દીધું હતું. આમ ઘણા ઘણા રાજ્યોને પોતાના શાસન નીચે જોડ્યા. એટલે આગળ જતા એ બિહારના રાજા કુંવરસિંહ અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ છે એ રાજકીય નેતાઓ છે તે નેતાઓ પણ દેશમાં શરૂ થયેલા 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાયા. આ ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ આવશે બિહારના રાજા કુંવરસિંહ અને ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ. 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું છેલ્લું હજી કારણો બાકી છે, પણ ત્યાર પછીનું કારણ આપણે જોઈએ લશ્કરી કારણ. હવે લશ્કરી કારણમાં શું હતું તો કે વિશાળ ભારતમાં બ્રિટિશ સૈનિકો અને અધિકારીઓની સંખ્યા ઓછી હતી. ભારત દેશ વિશાળ હતો પણ એ વિશાળ દેશ છે તે વિશાળ દેશમાં અંગ્રેજોના જે સૈનિકો છે તે અંગ્રેજોના સૈનિકો અને અંગ્રેજોના જે અધિકારીઓ છે તે અધિકારીઓની સંખ્યા એ સમયે ઓછી હતી. તો કેટલું હતું એ પ્રમાણ? તો કે એ સમયે ભારતીય સૈનિકોની સામે અંગ્રેજ સૈનિકોનું પ્રમાણ 6:1 હતું. એટલે કે ભારતના 6 સૈનિકોએ અંગ્રેજોનો 1 સૈનિક, આટલું પ્રમાણ એ સમયે ભારતમાં અંગ્રેજ સરકાર સામે હતું. હવે અંગ્રેજ સરકાર કરતી શું? તો કે અંગ્રેજોના જે અધિકારીઓ હોય, અંગ્રેજોના જે સૈનિકો હોય, એના માટે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર જે ઊંચી પોસ્ટ હોય, કોઈ સારી પોસ્ટ હોય તો એ પોસ્ટ અંગ્રેજ સરકાર માટે અનામત રાખવામાં આવતી.
ભારતના સૈનિકો પણ એટલી લાયકાત ધરાવતા હતા, ભારતના સૈનિકો પાસે પણ એટલી બધી શક્તિઓ હતી, છતાં પણ અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર પોતાના અધિકારીઓ અને પોતાના સૈનિકો માટે જે ઊંચી પોસ્ટની નોકરીઓ હોય એ ઊંચી પોસ્ટની નોકરીઓ અંગ્રેજ સરકાર પોતે અનામત પોતાના સૈનિકો માટે રાખતી હતી. હવે એ સમયે બંને સૈનિકો છે તે બંને સૈનિકોને ચૂકવવામાં આવતો જે પગાર છે તે પગારમાં પણ અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા ફેરફાર રાખવામાં આવતો. કામ તો બે સૈનિકોને સરખું કરવાનું, એ પછી ભારતનો સૈનિક હોય કે અંગ્રેજોનો સૈનિક હોય, બંને સૈનિકો છે તે સૈનિકો કામ કરે, પણ એ બંને સૈનિકો છે તે બંને સૈનિકોનો જે પગાર છે તે પગારમાં પણ અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા ભેદભાવ રાખવામાં આવતો. એ જ ભારતનો સૈનિક હોય તો એ ભારતના સૈનિકને માસિક એટલે કે મહિને ₹7નો પગાર ચૂકવવામાં આવતો અને અંગ્રેજોના સૈનિકને મહિને ₹150 જેટલો ઊંચો પગાર ચૂકવવામાં આવતો. વિચાર કર્યો, બે સૈનિકોને કામ સરખું કરવાનું, બંને સૈનિકોની જે પોસ્ટ હતી, જે નોકરી હતી, એ નોકરી પણ સરખી હતી, છતાં પણ બંને સૈનિકોને જે મહિને પગાર ચૂકવવામાં આવતો એ પગારમાં પણ અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા ભેદભાવ રાખવામાં આવતો. ભારતનો સૈનિક હોય તો એને મહિને ₹7નો પગાર મળે અને અંગ્રેજોનો સૈનિક હોય તો એને મહિને ₹150નો પગાર મળતો. આમ હિન્દી સૈનિકો છે તે સૈનિકોને અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા હલકા અને તુચ્છ સમજવામાં આવતા હતા. ભારતનો સૈનિક હોય તો એ ભારતનો જે હિન્દી સૈનિક છે તે સૈનિકને નીચલી કક્ષાનો અને તુચ્છ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની બાબતમાં એમનો સ્વીકાર ન કરવો, એવી રીતે અંગ્રેજ સરકાર ભારતના સૈનિકોને ગણતા હતા. હવે એ સમયે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશમાં એક એવો રિવાજ હતો. શું રિવાજ હતો? તો કે ભારતનો કોઈ સૈનિક સમુદ્રને પાર કરી અને બીજા દેશમાં જો લડાઈ લડવા માટે જાય તો એને પોતાની જ્ઞાતિમાંથી બહાર મૂકવાનો ભારતમાં એ સમયે કુરિવાજ હતો. તો અંગ્રેજ સરકાર શું કરતી? અંગ્રેજ સરકારને ખબર હતી કે ભારતમાં આવો રિવાજ છે કે ભારતનો કોઈ સૈનિક સમુદ્રને પાર કરી અને જો બીજા દેશમાં યુદ્ધ લડવા માટે જશે અને ફરી પાછો એ જ સૈનિક જો ભારતમાં આવશે તો ભારતની પ્રજા એમનો સ્વીકાર કરશે નહીં. આવી અંગ્રેજોને ખબર હતી, છતાં પણ ફરજિયાતપણે અંગ્રેજ સરકાર પોતાના યુદ્ધો લડવા માટે, ભારત માટે નહીં પણ પોતાના યુદ્ધો લડવા માટે અંગ્રેજ સરકાર ફરજિયાત ભારતના સૈનિકોને સમુદ્રને પાર કરી અને બીજા દેશમાં મોકલવામાં આવતા હતા. એટલે શું થાય? તો કે ભારતનો સૈનિક બીજા દેશમાં સમુદ્રને પાર કરી અને યુદ્ધ લડી અને ફરી પાછો ભારતમાં આવે તો એમનો સમાજ એમને સ્વીકારે નહીં. અંગ્રેજોને ખબર હતી, એટલે ફરજિયાતપણે અંગ્રેજ સરકાર પોતાના યુદ્ધો લડવા માટે ભારતના જ સૈનિકોને સમુદ્રને પાર કરી અને બીજા દેશમાં યુદ્ધ લડવા માટે મોકલતા હતા. અને ફરી પાછો એ જ સૈનિક યુદ્ધ પૂરું કરીને આવે તો ભારત દેશની પ્રજા છે તે પ્રજા એને જ્ઞાતિ બહાર એટલે કે પોતાના સમાજ બહાર મૂકવાનો એમનામાં રિવાજ હતો. આ બાબતને જોયા પછી ભારતીય સૈનિકો છે તે સૈનિકોને એવું લાગવા માંડ્યું કે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર આપણો ધર્મ છે તે ધર્મને ભ્રષ્ટ કરવા માગે છે. સિપાહીઓ પણ ભારતીય સમાજનું એક અંગ હોવાથી સામાન્ય પ્રજાએ જે દુઃખોને સહન કરવા પડતા હતા એવા તમામ દુઃખો એ સૈનિકોને પણ સહન કરવા પડ્યા. ભારતના સૈનિકોને એવી ખબર પડી ગઈ કે આપણે જે દુઃખો સહન કરવા પડે છે, સામાન્ય પ્રજાએ જે દુઃખો સહન કરવા પડે છે એ દુઃખો આપણે પણ સહન કરવા પડશે. સૈનિકોને પણ એવું લાગ્યું કે અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર આપણો જે ધર્મ છે એ ધર્મનો નાશ કરવા માગે છે. એટલે સૈનિકો પણ ભારતીય સમાજ છે તે ભારતીય સમાજનો એક ભાગ હતો અને ભારતની પ્રજા છે તે ભારતની પ્રજાએ જે દુઃખો સહન કરવા પડતા હતા એવા તમામ દુઃખો છે તે તમામ દુઃખો ભારતના સૈનિકોને પણ સહન કરવા પડતા હતા. આ હતું ભારતના 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું ચોથું કારણ, લશ્કરી કારણ. ત્યાર પછીનો આગળના કારણો છે તે કારણોનો અભ્યાસ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. આભાર.